ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪਾਦ ਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਬਿਘਨਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੀਰਾ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸਾਸ ਕੇ ਪੈਰਾ ਨਮਰ ਹੋਏ ਕੈ ਆਸ ਗੁਜਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰਿ ਜਪੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਪਾਏ ਤਾਪ ਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਐਸੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲਾ ਨਾਥ ਨਾਥ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬੜੇ हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। वडभागी हो नेता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के साहिबे कमाल पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के तनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज गरीबनवाज जी का पावन पवित्र इतिहास
बहुत ही अदब नाल सत्कार नाल आप जी सरवण कर रहे हो। पश्चिम दिशा तो जेलम तो रोहतास तो बेअंत संगतां महाराज जी के दर्शनां नूं श्री आनंदपुर साहब पहुंचियां ने। भाई रामू बसी खत्री अपनी लड़की नाल महाराज जी के चरणों में दर्शनां वास्ते आए हैं। ये भागशाली लड़की खालसे पंथ के सत्कारयोग माता साहब देवां जी हैं। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे नाल माता साहब देवां जी का श्री आनंदपुर साहब विखे आनंद कारज होया है। पर कीता सी एक कुआरा डोला रहेगा। आदि शक्ति माता साहब देवां जी कलगीधर जी के दर्शनां दे अबलाखी हैं। महाराज जी की अपनी ही स्वै शक्ति हैं। श्री आनंदपुर साहब नाल सतगुरु जी बिलास कर रहे ने, वरत रहे ने। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं सतगुरु जी दे पवित्र चरनां दे नाल केंद्रित करिए। एकाग्रता बनाओ। सबूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई साहिब देवा नाम जिस केरा। महाराज जी दे गृह विखे माता जी आए हैं, जिन्हां दा नाम माता साहब देवां जी है। मस्तक टेक सास के पैरा। माता साहब देवां जी ने आके अपने सस माता सत्कारयोग माता गुजरी जी दे चरनां विच मत्था टेकिया। माता गुजरी वो मां है जिसने अपनी अखां दे सामने अपने पोतरियां नूं शहीद हुंदियां वेखिया। अपने पति नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहीद होण वास्ते जांदियां देखिया। धन हन माता गुजरी जी। तिन्हां दे चरनां विच आके नम्र होए कै बैठी पास। माता जी ने आसीस दिती है। बड़े विनिम्र भाव नाल निम्रता ते हलीमी नूं अपने हिरदे च धारण करदिआं माता साहब देवां जी माता गुजरी जी दे पास बैठे हन। गुजरी आशिक करी प्रकाश। माता जी अपने मुखार बिंद चों आसीस दिंदे हन, आशीर्वाद उचारदे हन। संगत रही 5 दिन और। जेड़ी संगत इधर जेलम तो रोहतास तो आई सी, वो संगत तकरीबन 5 दिन महाराज जी कोल श्री आनंदपुर साहब रही। विदा होए पहुंची निज ठौर। सतगुरु जी दे दर्शन करके 5 दिन बाद महाराज जी कोलों आग्या लैके सारियां संगतां वापस जेलम नूं चलियां गईयां। पीछे साहिब देवा रही। माता साहब देवां जी पिछे गुरु साहब जी दे चरनां विच ही रहे। हृदय प्रतग्या की नस आही। माता जी ने अपने हिरदे विच प्रतग्या कीती। ये प्रण माता जी ने अपने हिरदे विच कीता और ये प्रण माता जी ने अपने शरीर दे अंतले साहां तक निभाया है।
ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਵੇ। ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਨ ਦੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਛੁਦਤ ਬਿਤਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਨੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵ ਨੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਕ ਨੇਮ ਜਿਨ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਭ ਬਿਦ ਚੀਨਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਿਸੀ ਹੇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜੇ ਨ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਖਾਏ ਆਹਾਰ ਨ ਸੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਨੇਮ ਕਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਨਸਾ ਕਹਿ ਜਲਦ ਬਬੇਕਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਜਾਪਦਾ ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ? ਨਮਰ ਸਲਾਜ ਤਰੇ ਕਰ ਨੈਣ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵਿਨਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਜ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਕਹਿਤ ਮੁਖ ਬੈਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਤ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਪਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਲਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਨਮ ਆਪਨ ਸੁਫਲਾਉ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਥਾ ਅਹੇ ਮਮ ਸਪਤਨ ਕੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹਨ, ਚਾਹੋ ਤਥਾ ਮਨ ਆਪਨ ਹੀਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੋ ਮਨੋਰਥ ਹਿਰਦੇ ਉਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਨੋਰਥ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਹਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਸੁਤ ਕੇਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਸ ਤੇਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਕੇ ਇਹ ਗਣਤ ਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਥਿਰ ਨਿਤ ਜਨਮ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ, ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਤ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਆ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਏ ਮਹਾਨੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਸ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੋ ਪਇਓ, ਗੋਦ ਪਾਏ ਤੁਝ ਹਮਨੇ ਦਇਓ। ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ ਨਿਹਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੈ ਧਾਰੋ। ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਦਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਈ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ।
ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਹਾਥ ਕਰ ਬੰਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਨਿਜ ਕਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਤਤ ਜਾਨ ਹਰਖ ਨਿਜ ਭਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੇੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਕਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੱਠ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੋਹਰਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਪਗ, ਸੇਵ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰੈਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਸ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਉ ਕੋ, ਚੋਲਤ ਦੇਖਤ ਨੈਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ
ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਤੋ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਨਾਮ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਆਲਸ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਕਰ ਮਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਂਪੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣੇ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਜੜੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣੇ। ਏਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਨਹੀ ਚਾਰੇ ਤਰੇ ਸੁਧਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਜ ਖਿਜ਼ਮਤਦਾਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਜਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਜਮਤ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਸ ਕੇ ਸੰਗ ਈਰਖਾ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਕੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸदैव ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀਆ ਗੈਰ ਧਰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਵੀ।
ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਦਮਤਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਟਕ ਬਾਕ ਬੋ ਬਾਰ ਕਹੰਤੇ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ। ਜਬ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਤ ਦੂਰ ਲਹੰਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਖਾਲੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਟੂ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਉਹ ਬੋਲਣੇ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਨ ਗੁਰ ਕੋ ਨੈ ਸਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਰਨ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਨੋ ਸ਼ਰੀਕ ਆਪਨੋ ਲਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਮਨ ਨੈ ਤਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਕੁਤਰਾਗ, ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਬੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਥਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਈਰਖਾਲੂ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਈਰਖਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਈਰਖਾਲੂ ਰੋਕਣਗੇ, ਈਰਖਾਲੂ ਟੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕੁੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤੀ ਭਰੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਆ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕੈ ਸਾਥ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਪਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਨਾਥ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਬਿਕਸਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਝਗੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੱਬੀ। ਵੀ ਸੱਜੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣੀ ਆ, ਖੱਬੀ ਤੂੰ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੱਬੀ ਘੁੱਟਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਜੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲਿਆ। ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਸੱਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਖੱਬੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਰ ਲੈ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ। ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੋ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਠੋਕਦਾ। ਸਾਧ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿ, ਸਾਡੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਡੱਗਾਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਟੇਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਖਿੱਝ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਲੱਗਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ 3 ਖੂਹ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ 'ਚ ਹਿੰਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਖੂਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਵਧਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਆਹ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭਗਵਾਨ। ਪੰਡਤ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਚਰਚਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੱਗਦੇ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸदैव ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 500 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਬਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸदैव ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸदैव ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸदैव ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਗਤਨਾਥ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਬਿਕਸਾਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬ ਦੇਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਸ ਔਰਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਨ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਚਨ ਕਰੇ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਪੀ ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਭਗਤ ਕੋ ਬਿਸ਼ਨ ਪਛਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੇਤ। ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰੇ। ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਕੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਕੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।